Welcome 7th standard to your political life class. I am continuing with the lesson Women Change the World. This is the third part. So along third part I am going to finish off this lesson. Now in the last class I have explained about 3 women, isn't it, who struggled a lot to learn the alphabets. Now y'all children and all, when you reach LKG, UKG itself, y'all learn the alphabets and all. In those days and all, the girls, the women were not allowed to learn alphabets. So these 3 women struggled a lot to learn the alphabet. I told you one Ramabai, that is one Ramabai, how she started a mission for the widows and women. Then I told you about Rashsundari Devi, who also learnt and she read the Chaitanya Bhagavat autograph, isn't it, manuscript. She read that. Now how she struggled to learn the alphabet, and then finally she achieved in learning and reading that book. Now next, hear this also, Rokeya Sakhawat Hossain. She also one lady. Now she knew to read Urdu. She learning Bangla, but in learning Bangla and English everybody prohibited. Why? Because in those days they are telling if women knows English they'll expose their ideas na parayunnathu. Appo adu. But then too, with the help of her elder brother and elder sister, she learned English, and at the age of 25 she wrote a book, that is Sultana's Dream, called Ladyland. So in his book, in her book, she has written about a sultana who dreamt about a ladyland. What is that ladyland means? There all the women, they were forward than the men. Adanu our dream. And she's telling that ladies and all flew these planes and flying planes. Then the ladies, they studied, they worked hard. അവർക്കെല്ലാം നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള സ്ത്രീകളൊക്കെയാണ്. And the men and all in a private place, and they were defeated by the brain power of women. That was her dream, Sultana's dream about Ladyland. അപ്പം അന്ന് തന്നെ റൊക്കിയ സഖാവത്തിന് അങ്ങനത്തെ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകളെ അടിച്ചമർത്തിയതിനെ കൊണ്ട് ഒരു പഠിക്കണം, അവർക്ക് എല്ലാത്തിനേക്കാളും മുന്നിലേക്ക് വരണം, അങ്ങനത്തെ ഒരു ചിന്ത. അതായിരുന്നു ആ ബുക്കിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതിയത്, ഡ്രീം അബൌട്ട് Ladyland. കണ്ടോ? And she also, her education at the part, not only to dream and write, but also she opened schools. She started schools in 1910 in Kolkata, and she to help other girls also go to school and learn. She opened schools. That's what about Rokeya Sakhawat. അങ്ങനെയാണ് ഈ 3 സ്ത്രീകളും എങ്ങനെയാണ് പോരാടിയത്, എന്നിട്ട് എങ്ങനെ വിദ്യാഭ്യാസം നേടി എന്നൊക്കെ. Next we'll come to schooling and education today. Today schooling and education. കേട്ടോ? അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് every 10 years ഈ സെൻസസ് എടുക്കും. സെൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ ആൾക്കാർ വന്നിട്ടാ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട്, എത്ര മുതിർന്നവരുണ്ട്, എത്ര പേര് സ്കൂൾ പോകുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഈ സെൻസസ് എണ്ണം എടുക്കും. വൈ? ദിസ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു മെഷർ മെനി തിങ്സ് ലൈക്ക് ദ നമ്പർ ഓഫ് ലിറ്ററേറ്റ് പീപ്പിൾ, എത്ര ലിറ്ററേറ്റ് പീപ്പിൾ ഉണ്ട്, എത്ര ഇലിറ്ററേറ്റ് പീപ്പിൾ ഉണ്ട്, റേഷ്യോ ഓഫ് മെൻ ആൻഡ് വിമൻ, അതൊക്കെ കണക്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ 1961 ഇയറിൽ 45% of all boys and men, they know to read and write. They were literate. വിദ്യാഭ്യാസം നേടി, ലിറ്ററേറ്റ്, എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയായിരുന്നു 45%. പക്ഷെ സ്ത്രീകളെ നോക്കുമ്പോൾ only 15% of all girls and women were literate. അങ്ങനത്തെ സെൻസസ് ആയി. പിന്നെ 2011 സെൻസസിൽ എന്താണ് കുറച്ചും കൂടെ ഉയർച്ച വന്ന് 82% ബോയ്സ് ആൻഡ് മെൻ were literate and 65% for girls and women. കണ്ടോ? അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ വന്ന്. എന്നാലും പറയുന്നത് ഈ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിലിന്റെ
എണ്ണം നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് നല്ല അകൽച്ചുണ്ട്. എത്രയായാലും മെയിലാണ് മുൻതൂക്കം നിൽക്കുന്നത്. കണ്ട, മെയിൽ ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റിൽ ഹയർ ദൻ ദ ഫീമെയിൽ ഗ്രൂപ്പ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ചാർട്ട് പറയുന്നുണ്ട് കണ്ട, ആവറേജ് ആനുവൽ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് റേറ്റ് ഇൻ സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ. കണ്ട, 2014-15 എഡ്യൂക്കേഷൻ, അതായത് ആനുവൽ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ പേര് സ്കൂൾ വിട്ടു പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും, പിന്നെ SC ST. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പം പ്രൈമറി സ്കൂളിലുള്ള പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ പ്രൈമറി സ്കൂളിലൊക്കെ കുറച്ച് ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ്, പക്ഷെ SC ST ഒരുപാട് കാണുന്നുണ്ട്. കണ്ട, ഓളില് 4.36 ആണ്. അപ്പൊ SC ST 7.02%. അപ്പൊ അത്രയും കുട്ടികൾ സ്കൂൾ വിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പർ പ്രൈമറിയിൽ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ 8.48. പിന്നെ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ 24.94. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരുവിധം എല്ലാവരും സെക്കൻഡറി സ്കൂളൊന്നും എത്തുന്നില്ല, SC ST അപ്പൊ അതില് കുറെ കാരണങ്ങളുണ്ട്. വാട്ട് ഓൾ റീസൺസ് ആർ ദേർ? So, in 2011 census, Muslim girls are less likely than SC and ST girls. SC ST girlsനെക്കാളും കൂടുതൽ മുസ്ലിം ഗേൾസ് ആണ് വിട്ടു പോകുന്നതെന്നാ പറയുന്നത് പ്രൈമറി സ്കൂളിൽ. While a Muslim girl is likely to stay in school for around 3 years മാത്രം, അതായത് 3rd standard വരെ പഠിച്ചിട്ട് അവർ വിട്ടു പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ there are several reasons why children from Dalit, ആദിവാസി ആൻഡ് മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ലീവ് സ്കൂൾ. എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങളാണ്? ഒന്നാമത് പ്രോപ്പർ സ്കൂൾസ് ഇല്ല, പിന്നെ ടീച്ചേഴ്സും ഇല്ല അവിടെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഓൺ റെഗുലർ ബേസ്. പിന്നെ സ്കൂള് വീടിൻ്റെ അടുത്തില്ലെങ്കിലും അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ വീട് ദൂരെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നോ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫെസിലിറ്റീസ് ഓൾസോ ലൈക്ക് ബസ്സസ് ഓർ വാൻസ്. അപ്പൊ പാരൻസ് എന്താ വിചാരിക്കുക, ഗേൾസിനെ വിടുന്ന അത്ര നല്ലതല്ല, അങ്ങനെ അവര് വിടൂല കുട്ടികളെ സ്കൂളിലേക്ക്. അതേമാതിരി മെനി ഫാമിലീസ് ആർ ടു പുവർ ആൻഡ് അൺബാഡ് ടു bear the cost of education. അതിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതൊക്കെയായിരുന്നു കാരണം. പിന്നെ അതുപോലെ മെനി ചിൽഡ്രൻ were discriminated by their teachers. നിങ്ങൾ കുറച്ച് മുന്നത്തെ ലെസണിൽ പഠിച്ചില്ലേ, ഓം പ്രകാശ് വാൽമീകി എങ്ങനെയാണ് ടീച്ചേഴ്സ് അയാളെ വല്ലാതെ തരം താഴ്ത്തിയത്, അയാൾ ദലിത് ഫാമിലിയിൽ പെട്ടതിനെ കൊണ്ട് അല്ലേ, ആ സ്കൂൾ പ്രമിസസ് ഒക്കെ അടിച്ചു വാരാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ. അങ്ങനെയും ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ വരുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെയും കുട്ടികൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കാരണങ്ങൾ വൈ ദ ചിൽഡ്രൻ ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു സ്കൂൾ. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് വാട്ട്? വിമൻസ് മൂവ്മെന്റ്. വിമൻസ് മൂവ്മെന്റ് മീൻസ് ഈ സ്ത്രീകൾ പോരാടുക. അവര് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ, പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ഓർഗനൈസേഷൻ സംഘടനകൾ വന്ന് കൂടിയിട്ട് വിമൻസ് മൂവ്മെന്റ്. കണ്ട, ദ സ്ട്രഗിൾ, അവരെ പോരാട്ടം. അതായത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വേണം, ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വേണം എന്നാണ് സ്ത്രീകളുടെ പോരാട്ടം. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് വിമൻസ് മൂവ്മെന്റ്. കണ്ട, അപ്പൊ അത് എന്തിനാണ് വിമൻസ് മൂവ്മെന്റ്? ടു സ്പ്രെഡ് അവയർനെസ്. അവയർനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ധാരണ. പിന്നെ ഫൈറ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ, വേർതിരിവ് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ. ആൻഡ് ടു സീക്ക് ജസ്റ്റിസ്, നീതി ലഭിക്കാനും. ഇതിനായിരുന്നു വിമൻസ് മൂവ്മെന്റ് ഫോം ചെയ്തത് സ്ത്രീകൾ. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് വാട്ട്? ക്യാമ്പയിനിങ്. കണ്ട, ക്യാമ്പയിനിങ് ഓൾസോ. ക്യാമ്പയിനിങ് മീൻസ് അതായത് ഇതേമാതിരി ഒരു ഇരുന്നിട്ടിങ്ങനെ ഒരു പോരാട്ടം. ക്യാമ്പയിൻസ് ആണ് ഓൾസോ. നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, ഈ പിന്നെ കളക്ട്രേറ്റിന് മുന്നിലും മറ്റവരുടെ മുന്നിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്നിച്ചിട്ട് ഇരിക്കുക, എന്നിട്ട് പെറ്റീഷൻ സൈൻ ചെയ്യുക, അങ്ങനെയൊക്കെ. അങ്ങനെയും ഉണ്ടായിരുന്നു മൂവ്മെന്റ്. ലോ അങ്ങനെയായിരുന്നു എ ലോ മെയ്ഡ് ഇൻ 2006. 2006 ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവന്ന്, അതായത് ഈ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെന്റലി ഡിസേബിൾഡ് കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ, അവർക്കൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ. അതായത് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ്, സം ലീഗൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ. ഈ ഡൊമസ്റ്റിക്, ഈ മെന്റലിയും ഫിസിക്കലിയും റിട്ടയർഡ് കുട്ടികളെയൊക്കെ വല്ലാതെ ഹറാസ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഒരു ലീഗൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ, അതാണ് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇൻ 2006 ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം. അതേമാതിരി 1997 ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവന്ന് ബൈ ദ സുപ്രീം കോർട്ട്. അതെന്താണ്? സെക്ഷൽ ഹറാസ്മെന്റ്. കണ്ട, സെക്ഷൽ ഹറാസ്മെന്റ് കുട്ടികൾ എവിടേക്കാണ്? പണിസ്ഥലത്തും പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ അവർ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് സെക്ഷൽ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 1997 ഫോർ ദിയർ സേഫ്റ്റി. പിന്നെ 1980 വേറൊരു ലോ വന്ന്, ഡൗറി. ഡൗറി എന്നറിയില്ലേ? ദൗറി, സ്ത്രീധനം വാങ്ങുന്നതിന്. അതിനും കുറെ പോരാട്ടം. വിമൻ ഗ്രൂപ്പ് അവര് മൂവ്മെന്റ് ശക്തമായി മുന്നിലേക്ക് വന്നിട്ട് അതിനും ഒരു നീതി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് they coming on the street, approaching the court and by sharing information. കണ്ട, അങ്ങനെ ഡൗറി ലോസും were changed to punish families
who seek dowry. കണ്ട ഏതൊക്കെ കുടുംബങ്ങളാണ് സ്ത്രീധനം ആവശ്യപ്പെടുന്ന അവർക്ക് പണിഷ്മെന്റ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നിയമം വന്നു. കണ്ട ഇതൊക്കെ ഈ വിമൻ മൂവ്മെന്റ് കൊണ്ടുവന്നതാ ഇതൊക്കെ. പിന്നെ റേസിംഗ് അവയർനെസ്. റേസിംഗ് അവയർനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാലി നടത്തിയിട്ടും പബ്ലിക് മീറ്റിംഗ് ലൈക്ക് സ്ട്രീറ്റ് പ്ലേസ്, തെരുവ് നാടകം, തെരുവ് പാട്ടുകൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ അവയർനെസ് എല്ലാവരും ധരിപ്പിക്കുക. അതാണ് റേസിംഗ് അവയർനെസ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് വാട്ട്? പ്രൊട്ടസ്റ്റിംഗ്. പ്രൊട്ടസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാലിയൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് കണ്ട ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ചിത്രത്തിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് സ്ത്രീകൾ റാലിയൊക്കെ നടത്തി വയലേഷൻ എ വുമൺ ടേക്ക് പ്ലേസ്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിർഭയ, ഒരു ഡൽഹിയിൽ ഒരു നിർഭയ ഹറാസ്മെന്റ്, സെക്ഷൽ ഹറാസ്മെന്റിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെ സ്ത്രീകൾ എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ടേക്ക് വന്നത്? അതാണ് പ്രൊട്ടസ്റ്റിംഗ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ പീപ്പിൾ ഹു ആർ ട്രീറ്റിംഗ് വുമൻ. അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് ഇൻജസ്റ്റിസിന്റെ, അനീതിന്റെ നേരെ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് വാട്ട്? ഷോയിങ് സോളിഡാരിറ്റി. സോളിഡാരിറ്റി മീൻസ് വാട്ട്? എ യൂണിറ്റി, ഒരു ഒന്നിച്ച് കൂടുക, എഗ്രിമെന്റ് ഓഫ് ഫീലിംഗ് ഓർ ആക്ഷൻ വിത്ത് എ കോമൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും. ദ വിമൻ മൂവ്മെന്റ് ഇസ് ഓൾസോ ഷോയിങ് സോളിഡാരിറ്റി അബൌട്ട് അതർ വുമൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടോ, ഇവിടെ ഒരു മെഴുതിരി എല്ലാവരും കത്തിച്ചിട്ട് കണ്ട അത് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ബോർഡറിൽ വിമൻ ആർ ഹോൾഡിംഗ് കാൻഡിൽസ്. അത് എവറി ഇയർ ഓൺ 14th August കണ്ട സെവറൽ തൗസൻഡ് പീപ്പിൾ ഗ്യാദർ അറ്റ് വാഗ. ആ വാഗ ബോർഡറിൽ ഇന്ത്യ ആൻഡ് പാകിസ്ഥാൻ ആൻഡ് ഹോൾഡ് എ കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാം ഓൾസോ. കൾച്ചറൽ മീൻസ് ഡാൻസ്, സോങ് അങ്ങനെയൊക്കെ. അതായത് അവരെല്ലാവരും ഒന്നുമാണ്, സ്ത്രീകളൊക്കെ ഒന്നാണെന്നുള്ളൊരു ഒരു അവയർനെസ്. അതാണ് ഷോയിങ് solidarity. That much what this lesson, children. After this video I'll be sending the notes also. Copy down and study. Okay children, thank you.